हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमे प्रीवियस वीडियो रे आईन मान्य आंदोलन पढ़ी और कंप्लीट करथिले। मु किछटा क्वेश्चन आंसर मते डिस्कशन करथिली। जो माने से वीडियो देखिनो मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक देबी, जाईकी देखि दबो। आज हम पढ़िबा भारत छाड़ आंदोलन एवं एथिरे ओडिसा रो भूमिका कोन थिला। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। भारत छाड़ आंदोलन थिला ब्रिटिश शासन विरोध रे महात्मा गांधी को शेष गण आंदोलन। ये भारत छाड़ आंदोलन कौन थिला? ब्रिटिश मानक जो ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे एटा थिला गांधीजी शेष गण आंदोलन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम सम्राट महात्मा गांधी यही आंदोलन माध्यम इंग्रेज सरकार को भारत छाड़िया आह्वान देथिले। महात्मा गांधी कौन करथिले? यही भारत छाड़ जो आंदोलन होता शेष गण आंदोलन यह माध्यम से इंग्रेज सरकार को भारत छाड़िकी जीवाई आह्वान देथिले। अगस्ट मासरे होइतिबा एही गण आंदोलनर तीव्रता और व्यापकता एते अधिक थिला जे इतिहास रे यह अगस्ट विप्लव नाम रे परिचित। एटा होची इंपोर्टेंट। अगस्ट विप्लव काहेकि ताऊ कहा गला? काहेकि ना अगस्ट मासरे होइतिबा एही गण आंदोलन ए जो भारत छाड़ आंदोलन अगस्ट मासरे होइतिला तार तीव्रता और व्यापकता बहुत अधिका थिला। तेणु करी ताको इतिहास रे कोन कहंती? अगस्ट विप्लव रे याक मध्य जणा जाए। एबे देखिबा आंदोलनर पृष्ठभूमि कौन थिला? 1939 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 3 तारिख रे ब्रिटिश सरकार जर्मनी विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करिबा द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होइथिला। 1939 हमरो 1939 रे द्वितीय विश्वयुद्ध होइथिला। 1939 सेप्टेम्बर 3 तारिख रे कोन हेतिला ना ब्रिटिश सरकार जर्मनी विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करिबा द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होइथिला। आमे जानि छे 1914 रु 1918 प्रथम विश्वयुद्ध होइथिला। सेकेंड विश्वयुद्ध 1939 रे आरंभ होइथिला। याको मन रखिदबो। यह सहित आरंभ होइथिला भारतीय स्वाधीनता संग्रामर द्वितीय अध्याय। एही द्वितीय विश्वयुद्ध सहित कोन आरंभ होइथिला? भारतर स्वाधीनता संग्रामर द्वितीय अध्याय आरंभ होइथिला। एही समयर बडलाट लॉर्ड लिनलिथगो जातीय कांग्रेस किंबा भारतीय नेतृवृंदों सहित कौन आलोचना न करी द्वितीय विश्वयुद्ध रे भारत को मित्र शक्तिर पक्षभुक्त करेइले। कौन ना यही समय बडलाट के थिले? भारत यही जो भारत छाड़ आंदोलन समय भारतर बडलाट के थिले? बडलाट लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो से कौन करथिले ना जातीय कांग्रेस किंबा भारतर नेतृवृंद क्या सहित से डिस्कसन कलेनी, कौन से आलोचना करनथिले एवं भारत को एई द्वितीय विश्वयुद्ध रे मित्र शक्तिर पक्षरे माने ता पक्षरे ता सपोर्ट रे छिड़ा करिदेले। 1939 सेप्टेम्बर 14 रे जातीय कांग्रेस एक प्रस्ताव ग्रहण कला जे जेते दिन पर्यंत इंग्रेज सरकार भारतीय को निजर संविधान प्रणयन करने निमंते पूर्ण क्षमता न देइछंती और एक जनप्रिय सरकार गठन करिया पय सम्मत न होइछंती से पर्यंत भारतीय माने मित्र शक्ति को कौन से प्रकार साहाय्य प्रदान करिवे नाही। जेहेतु बडलाट लॉर्ड लिनलिथ को भारतीय मान सहित किसी डिस्कसन करनथिले, जातीय कांग्रेस सहित किसी आलोचना करनथिले, डायरेक्टली कौन करथिले द्वितीय विश्वयुद्ध रे भारत को कौन करथिले मित्र शक्ति पक्षभुक्तार सपोर्ट रे छिड़ा करिथिले। तेणु करी 1939 सेप्टेम्बर 14 रे भारतीय जो जातीय कांग्रेस कौन कला से गोटे प्रस्ताव ग्रहण कला जे जेते दिन पर्यंत इंग्रेज सरकार भारतीय मान कौन निजर संविधान प्रणयन करिवार पूर्ण क्षमता न देइछंती एवं एक जनप्रिय सरकार गठन सरकार प्रतिष्ठा करिया पय सम्मति न देइछंती से पर्यंत भारतीय माने कौन करिवे मित्र शक्ति को कौन से प्रकार साहाय्य प्रदान करिवे नाही। प्रथम पॉइंट थिला संविधान प्रणयन क्षमता। सेकेंड पॉइंट कौन थिला तांकर ना जनप्रिय सरकार प्रतिष्ठा करिवार सम्मति। एई दिरा यदि सरकार ग्रहण न करिवे सम्मति प्रदान न करिवे ताहले कौन हबो ना भारतीय मित्र शक्ति को कौन से प्रकार साहाय्य करिवो नाही। ब्रिटिश सरकार जातीय कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता दाबी ग्रहण न करी भारत को केवल स्वायत्त शासन अधिकार दिया बोली घोषणा कले। ब्रिटिश सरकार कौन कले ना भारत को पूर्ण स्वाधीनता जो आईन मान्य आंदोलन रे जो प्रस्ताव गृहीत होता पूर्ण स्वाधीनता से ही दाबी ग्रहण न करी भारत को कौन करागला केवल स्वायत्त शासन अधिकार दिया बोली घोषणा करागला।
1939 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ 8ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଂଗ୍ରେସ ମଣ୍ଡଳକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 1939 ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ସରକାର ଏହି ଯୋଉ ଘୋଷଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଦଳରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଯୋଉ ଘୋଷଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କଲେ ନା 8ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଂଗ୍ରେସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ ଅତି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ମାନେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲା। ସକ୍ସେସ୍ ତାକୁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ସେ କ'ଣ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ କୋହଳ କଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି 2ଟି ସର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି କ'ଣ କଲା 2ଟି ସର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କ'ଣ ସେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ନା ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ସେଟା ସରିବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ସରକାର ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଯେତିକି ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦଳ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରାହବ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ସରକାର ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଏଇ ଦିଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ। ଯଦି ଏଇଟା ପୁରା ପୂରଣ ହବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି କଲର ହାଇଲାଇଟ କଲର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସୁବିଧା ଦେବା ନିମନ୍ତେ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସୁବିଧା ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟମାନେ 2ଟା ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯଦି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଥିଲା ଯେତିକି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ସରକାର ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏ ଦିଟା ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଏଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହବ ଯଦି ସରକାର ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଦିଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ। ତ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କଲେ। ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ଅଗଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଏଠି ଲେଖିବ ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେକ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ଜାରି କଲେ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ସେଥିରେ ଯୋଉ ଦାନ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା କ'ଣ ନା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠନ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପୋଲାଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦର ପ୍ରସାରଣ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ତାପରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠନ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପୋଲାଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦ ପ୍ରସାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠନ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପୋଲାଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦର ପ୍ରସାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତ ଓ ଭାରତର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ଗଠନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ।
এইଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାଙ୍କର କେତେଟା ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କରିଥିଲେ। ୟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ, ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଉଭୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନରେ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଯୋଉଟାକି ଆମର 1906ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉଟାକି 1885ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କଲେ, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଏହାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ବା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବିନୋବା ଭାବେ। ଏହି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ବିନୋବା ଭାବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ବିନୋବା ଭାବେ। 1940 ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ପାନାଉର ଠାରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କର ସେ କେବେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବିନୋବା ଭାବେ 1940 ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ପାନାଉର ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଭାବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ ବିନୋବା ଭାବେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସୀମିତ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 1941 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 25,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଥିଲେ କିଏ? ବିନୋବା ଭାବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାପରେ ଏମିତି 25,000 ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗିରଫ ହେଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା, ଚୀନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ। ଯେହେତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଘୋର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେରିକା, ଚୀନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ 1942 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତ ପଠାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? କିଏ ଥିଲେ? ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1942ରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ। ମାନେ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ନାମରେ ନାମିତ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲା ନା 1942 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ଏହି ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ନା ଏହି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କ'ଣ କଲା ନା ଭାରତକୁ କହିଲା ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଭାରତବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଭାରତବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ
ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। କ'ଣ ନା ଭାରତବାସୀ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କଲା ତାକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ତାକୁ ରାଜି ନହେଲା, ତାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା ସିଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଏଠୁ ନିହାତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଦେଖ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହୁନି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମନେକର କଳିକଜିଆ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଏକତା ନାହିଁ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ସେ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ମୋଟିଭ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦଳଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳଙ୍କ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ତ ନିହାତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ପ୍ରଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବନେଇବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟରେ ଗଠିତ ହେଇଯିବ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଭାରତୀୟମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନା କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ନୈରାଶ୍ୟ, ଅଶାନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଦେଶ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦେଶର ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଦାରିଦ୍ରତା ଅଛି। ଏହିସବୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଲା, ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ରତା, ଅଶାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ତାକୁ ହୃଦବୋଧ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିପାରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଓ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ। ଯେତିକି ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଉଛି ତାର ମୂଳରେ କିଏ ଅଛି? ଇଂରେଜ ସରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ଦେଶରୁ ବିଦାୟ ହେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାର ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ଏ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 1942 ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ କିପରି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ କିପରି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। କେବେ ନା ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 1942 ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବସିଲା। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ନା କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ନା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ, ତାର ବିନାଶ ହେବା ଉଚିତ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣରେ, ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କିଏ ଆଗତ କଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ।
ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗତ କଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ କଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା? ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କର ବା ମର। ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ମରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କର ବା ମର। ତମେ ସମସ୍ତେ ସାନବେଳୁ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣିଥିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କର ବା ମର। ସେ କେବେ କହିଥିଲେ? ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ କର ବା ମର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମରିବା। ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେବା, ବଳିଦାନ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କରେ ଆସେ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକତା କିପରି ଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଭ୍ୟାରାଇଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି ତ ଏହାକୁ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଥିବ ଯେ କେମିତି ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆମେ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସଫଳ ହବ, କୋଉ ଭଳିଆ କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଦମନ କରାହବ, କ'ଣ କ'ଣ ଗଠନମୂଳକ ହବ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିସିଜନ ନିଆ ହୁଏ। ତ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ମାନେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ମାନେ ଯୋଉ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ। କାଗଜ ନୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାଗଜର ଯୋଉ ନୋଟ ଅଛି ତାକୁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯାନବାହନ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଓ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯାନବାହନ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ରେଳ ବିଭାଗ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ, ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଟ୍ରେନ ନ ଚାଲିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ? ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯାନବାହନ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଚିଠିପତ୍ର କିଛି ଯିବା ଆସିବା ହବନି। ଏମିତି ସେସବୁକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ। ଥାନା, କୋର୍ଟ, ଜେଲଖାନାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ରଖାଯିବ। ଥାନା, କୋର୍ଟ, ଜେଲଖାନା ଏସବୁ ଯେତିକି ରହିଲା ସେସବୁକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆୟତ୍ତରେ ରଖାଯିବ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖାଯିବ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠି ଅହିଂସା, ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ? ଅହିଂସା ମାର୍ଗ, ଅହିଂସା ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଗିରଫ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ନା 1942 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଗିରଫ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପୁନେଠାରେ ଆଗା ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସରେ ବନ୍ଦୀ ରଖାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖାଗଲା? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପୁନେଠାରେ ଆଗା ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆଗା ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ପୁନେରେ ଅଛି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ଜେ.ବି. କ୍ରିପାଲିନୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ବମ୍ବେ ପ୍ରଦେଶର ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗ ରଖାଗଲା। ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖାଗଲା? ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗ ରଖାଗଲା, ଯୋଉଟାକି ଅଛି ବମ୍ବେ ପ୍ରଦେଶରେ। ସେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଦେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ପାଟନାଠାରେ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ କୋଉଠି ରଖାଗଲା? ନା ପାଟନାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ହାଇଲାଇଟ କରିଦଉଛି, ତାକୁ ନୋଟରେ ଲେଖିଦବ। ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖାଗଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀ ରଖାଗଲା ପୁନେର ଆଗା ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସରେ, ଠିକ ଅଛି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ,
ଏବଂ ଜେ.ବି. କୃପାଳିନୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖାଗଲା? ବନ୍ଦେ ପ୍ରଦେଶର ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗ ରଖାଗଲା। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ କୋଉଠି ରଖାଗଲା? ପାଟନାରେ ରଖାଗଲା। ଏତିକି ଖାତାରେ ଏପଟେ ମନେକର ବାଁ ପଟେ ଲେଖିଲ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲ, ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ପଡ଼ିଗଲା, ଜେ.ବି. କୃପାଳିନୀଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗିରଫ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତ ଏଠି ଲେଖିବ ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ବେଆଇନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଯଦିଓ ଜନସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱବିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଦିଓ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ତ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱବିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯଥା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ, ଅରୁଣା ଆସଫାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଥିଲେ ସମାଜବାଦୀ ଦଳର, ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ୟାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।